महाराज जी ने कहा फफे फाही सब जग फांसा, जिहड़ी अज असीं विचार शुरू करनी है। फफे अखर राही महाराज बचन करदे आ कि ये सारे दा सारा जग जिहड़ा है ये परमात्मा ने मानो मोह दी फांसी विच फसाया होया है। फफे फाही सब जग फांसा, जम कै संगल बंद लिया। उस मोह दियां तंदां ने इनू उस मुकाम ते खड़ियां कर दिता जी कि सच ये वे कि बंदा जिहड़ा है वो जमा दे संगल विच बझा होया है। इत्थे आपां कल विस्तार सहित विचार नहीं सी कीती। जम कै संगल बंद लिया, गुर प्रसादी से नर उभरे। गुरु की कृपा नाल वो मनुख इस जमा दे संगल तो बच गए। उभरे का अर्थ उन्हां दा बचाव हो गया। जे हर शरनागत भज पिया, जिहड़ा परमात्मा की शरण विच, परमात्मा दे नाम की शरण विच चला गया, परमात्मा ने उन्हों जमा दे संगल तो बचा लिया। ये असी कल विचार आरंभ कीती सी, आप जी दे सन्मुख अर्ज कीती सी। एक फंदे ओ ने जिहड़े दिसदे ने, पर सच ये वे उन्हां फंदियां ने सारे संसार नूं अपने विच लपेटिया होया है, समेटिया होया है। उसनूं महाराज जी ने मोह शब्द का फंदा किया। उस तो अगला बचन जम दे संगल वरत्या है, पर नाल ये भी शब्द कह दिता कि जेड़े परमात्मा की शरण विच पै गए, सच एवे परमात्मा ने उन्हां मनुखां नूं उस जम दे संगल तो उभार लिया, उन्हां नूं बचा लिया। भावें इस दी विचार मैनूं याद एक बार इत्थे कथा कीती सी। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। उस वक्त मैं बेनती कीती सी, पर अज मैं फिर आपनूं एक बेनती कर दियां कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरमत अनुसार जीव सचमुच मोह ते जमा दे संगल विच फंदे विच फस जाता है, पर परमेश्वर जी उस फसे होए नूं अपने नाम की तफैलिश गुरु कृपा करके उस दे फंदे कट देंदा है। एक इत्थे मैं उदाहरण देना। सेवापंथी एक गुरमुख प्यारे होए ने भाई सेवा राम जी। उन्होंने एक किताब लिखी सी परची 10वें पातशाह की। उस विच प्रश्नोत्तरी भी है कि गुरु नानक साहब महाराज जी नूं बेनती करके पूछया जाता है, महाराज एक तरफ तो आप कह रहे हो ये जीव परमात्मा की अंश है, असी सारे कहने कहो कबीर ये राम की अंश, ये परमात्मा की अंश है। सारी बाणी इस गल नूं स्वीकारदी है। जदों आपां कल ये भी पढ़िया सी, सो अंतर सो बाहर अनंत। जे अंतर शब्द वरतांगे, जिहड़ा तेरे अंदर है बाहर भी वो पसरिया है, असी राम की अंश कहने। ते कुछ विद्वानां ने इस गल नूं समझाउण दे लई कि जिन्ने शरीर ने इहदे विच परमात्मा की अंश है, एक उदाहरण लईए समझाउण लई। आ समुंदर कितना विराट है, खुला है, डूंगा है, विशाल है, पर जदों इस पानी नूं असीं कैमिस्ट्री दे सूत्र नाल वेखने आ, जो साइंसदानां ने ये सूत्र दिता, वो ये है कि ये हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन नाल बनिया है। इस ते पढ़ने चलो सानूं पढ़ाया जांदा सी H2O, हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन। हुण एक पासे तुसीं विराट समुंदर नूं लै लो ते दूजे पासे अपने घर विच पए होए एक पानी दी बूंद नूं लै लो, पर जदों दोनां दा ये जांच पड़ताल की जाएगी, इतना विशाल समुंदर भी H2O है ते एक निक्की जी पानी दी बूंद भी H2 होए, H2O सूत्र दोनां दा इक्को है। इस तरह कहते सन अंश ते अंशी है, जिमें समुंदर विशाल है, गहरा है, वो भी H2O
ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ H2O ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਲਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਅੰਸ਼ ਔਰ ਅੰਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕਾਹਦੇ ਪੈ ਗਏ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੀਵ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਿਆ, ਮੋਹ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤ ਸਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ, ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿਤੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਗੱਲ ਹੈ ਬਰੀਕ, ਸਮਝ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਇਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਭੁੱਲਣ ਪਰ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੰਗਲ, ਇਹ ਬੰਧਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਧਨ ਕੀ ਨੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਪਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਸੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ, ਸੰਗਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚਿੱਕੜ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦ ਨੇ ਚਿੱਕੜ। ਜੇ ਕਹੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮ ਦੇ ਸੰਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਨੇ ਖਾਂ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੇਦ, ਰੋਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ, ਪਰ ਇਸੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਜੀ? ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਣਖ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ?
ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲਚ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਪਈ, ਕਦੀ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੰਧਨ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਦੂਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਧਨ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਦਿਸਦਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਹਰ ਤੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਿਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਹੋਰ ਡੁੱਬੀਏ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਲਪਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਬੋਲ ਆਇਆ ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਲਿਤ ਵਿਸਤਾਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਲਾਣਾ ਜੀ, ਗੱਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦੀ 4 ਪੇਜ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਵਿਸਤਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗਾਥਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਪੂਰ ਪੋਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਨੁੱਖੈ ਦੇ ਮਲੀਨੰਗ ਮੱਝਾ ਰਜਰ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਤ ਗਰਬੇਣ ਅਗਿਆਨਣੋ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਗਾਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਗਾਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾਥਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਤੇ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੋਧਇਜ਼ਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਆਹ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਥਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਥਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਤੇ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਾਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਲਪਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਚਚੇਰਾ ਬਦਰ ਸੀ ਆਨੰਦ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਭੈੜਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਵਰਤੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਥੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੱਲ ਬਰੀਕ ਬੜੀ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਆਨੰਦ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਲਪਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਪਦਾ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਪਵੇ? ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਾਂਦਾ ਸ਼ਦਾਈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਦੇ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ, ਉਦੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਪਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਂਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਸੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜ਼ੇਨ ਚਲ ਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਤੂੰ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ? ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਆ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਲ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਕੜ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਫੱਫਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੱਫੈ ਫਾਹੀ ਸਭ ਜਗ ਫਾਂਸਾ ਜਮ ਕੈ ਸੰਗਲ ਬੰਦ ਲਿਆ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੈ ਕੀਆ। ਸਰਵਰੜੈ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਾਠ ਪੰਕ ਜੋ ਵੱਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਕ ਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹ ਕੀ ਕਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗਲੀਏ ਬਹੁਵਚਨ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਲੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 5-10 ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ? ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸੁਰਾਖ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਜੀਭ ਦੀ ਗਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੋਰੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਕੰਨ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ, ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤ੍ਰਿਣ ਓਲੇ ਲਾਖ ਛਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਿਣਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇ, ਗੁਰਮਖੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਣਕਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਖੋਂ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ। ਤੁਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਏ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਖੋਂ, ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਟੁੱਟਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਮਖੋ ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਕੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਗੁਰਮਖੋ ਨਹੀਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੰਧਨ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਖੋਂ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਖੋਂ। ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਅੱਲਾ ਵਰਸੈ ਮੇਖੋਂ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ, ਟੁੱਟੋ ਨਾ ਹੀ ਨੇਖੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਹੈ, ਥਾਟ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫੁਰਨੇ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਮਦੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉ ਜਾਏ, ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਫੱਫੈ ਫਾਈ ਸਭ ਜਗ ਫਾਂਸਾ, ਜਮ ਕੈ ਸੰਗਲ ਬੰਧ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇ ਨਰ ਉਭਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ, ਨਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਉਭਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਚ ਗਏ। ਕੌਣ? ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਵਾਜ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਧਰਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਅਜ਼ਰਾਈਲ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਐਵੇਂ ਕਮਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਰਾਬਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੇਤ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਖਾਂ ਕਿ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਚ ਆਪ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਮ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ, ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਵਰ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਕੋਈ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਧਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਵੱਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਵਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦਿਓ। ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਰੀਰ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਥੂਲ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀਰ ਪੱਛਾ ਰਾਤ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੀ ਸੰਗਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੀ ਬੌਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਕਾਮ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਰਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਲ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ। ਉੱਥੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਕੀਰਤ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ, ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪੌਂਦਈ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਭਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ 1-2 ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੌਰਤ ਸ਼ੋਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਭਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਸਭ ਲਿਖਤੇ ਲੇਖਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਬ ਦਾ ਅਟਲ ਅਕੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਕਲੈਂਡ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਲ੍ਹ ਰਖਾਏ ਸੁਬਿਡਨ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਹੋਂਦ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਗਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੱਤ ਕੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਚੇ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ, ਧਰਮਰਾਜ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਸਭ ਲਿਖਤੇ ਲੇਖਾ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਪੇਖਾ। ਭਗਤ ਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 2 ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਮਦੂਤ, ਅਜ਼ਰਾਇਲ, ਧਰਮਰਾਜ, ਇਹ ਕੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਰਾਜਾ
ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਬੀਤਾਰ, ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉਹ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਧਿਆਤਮੀ ਖਰ ਗੁਣ ਤਾਸ ਮਨ ਜਪੈ ਏਕ ਮੁਰਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ। ਜਪੈ ਏਕ ਮੁਰਾਰ ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ, ਧਨ ਸਵਾਰਨਖਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਲਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਆਖ ਹੈ ਉਹ ਨਰ ਉਭਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਣਾ ਹਉ। ਇਹ ਹਉ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਣਾ ਹਉ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਹਉ, ਨਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਜਮਦੂਤ ਤੂੰ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਖਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਿਰਾਦਬ ਜੋਨ ਤਰਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜ਼ਾਇਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਭरेंगे, ब्रह्म हाँ महेश विष्ण सची पत अंत फसे जम फांस परेंगे। रोज सवैया पढ़ने हैं ना, मानव इंद्र गजिंद्र निरादब जौन तरलोक को राज करेंगे, कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे, ब्रह्म विष्ण महेश सचीपत अंत फसे जम फांस परेंगे। ये पहलियां तीन तुकां ने। मनुख इंद्र दर थे राजे, गजिंदर दर थे हाथियां दे राजे, जिन्हें बड़े बड़े हाथी ने, मनुखां दे राजे। सच एवे कि इत्थे ब्रह्मा विष्ण महेश सचीपत, इत्थे इशनान करने वाले दान करने वाले सारे एक दिन फस जाणगे। अंत फसे जम फास फसेंगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਰ ਸਿਰ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ ਤਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਵਤੇ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜੇ ਨਰ ਸਿਰ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ ਤਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਡੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਤ ਜਮਦੂਤ ਇਹ ਫੰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਔਗਣ ਕਹਿ ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਸੰਪਰਦਾ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚੀ ਜੇ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ, ਰੱਬ ਬੌਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਸਕਿਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾ, ਟਾਂਕਾ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਟਾਂਕੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ? ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਚਟਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੰਤ ਥਾਪਣਾ। ਚਟਾਈ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸਫ
ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਡੇਰਾ ਡੂਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਰਧ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਚੜੇ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਕਹੇ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਝਾੜੂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦਾੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਝਾੜਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਯਾਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਤਨਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਸੇ ਵੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੋ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦਿਆਂ ਪੀਤਿਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਵੱਟਦੇ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਵੱਟਦੇ ਹੋ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਦੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਟਣੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਬਚਨ ਕਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੱਟੋ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਛੇਤੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਛੇਤੀ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥੰਧਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਗਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗਾਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਡਾਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਲਾਓ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਡਾਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਓ ਰੂਹ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬੱਤੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਕਰੋੜਾਂ ਗੱਠਾਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਸਾੜ ਗਈ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ ਗਿਆ, ਰੂਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਲ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੌਤ ਆਏ, ਜਮਦੂਤ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਡਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੂਹ ਸੜਨਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਸੜਨਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਖ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੱਟੋ, ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਦੇਗਾ। ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਲੋਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੱਕੜ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਮਦੂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬੰਧਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਵਿਤਕ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਤਾਸ, ਕਿਰਤਾਸ ਮੀਨਜ ਕਾਗਜ਼, ਜੈਸੇ ਕਿਰਤਾਸ ਗਰ ਜਾਤ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰੈ, ਕਿਰਤ ਸੰਬੰਧ ਜਲ ਮਦ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਭਾਰ ਤੂਲ ਤਨਕ ਚਿਨਕ ਜਰੈ, ਤੇਲ ਮੇਲ ਦੀਪਕ ਬਾਤੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। जैसे लो बूढ़ जात सलन में डारत की, काष्ट प्रसंग गंग सागर ना मान है। तैसे जमकाल ब्याल सकर संसार ग्रस है,
ਸੁਣੋ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ, ਤੈਸੇ ਜਮਕਾਲ ਬਿਆਲ, ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ, ਤੈਸੇ ਜਮਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਾਸੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟਤ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇ ਨਰ ਉਭਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਚ ਗਏ। ਕੌਣ? ਜੇ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਉਹ ਬੇਬੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਪੈਸੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਸ। ਪਰ ਆਹ 4-5 ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਜੀ ਬੇਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ। ਬੇਬੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਭਰਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫੁਲਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫੁਲਕਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਧਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫਿਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਜਾਓ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਬਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਬੇ ਦੇ ਘਰ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵਾਲ। ਮੈਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਘਰ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਤਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਖਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਬੇਬੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਰਾਗ 'ਚ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਉੜ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਉੜ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਝੁਕਣਾ। ਤੂੰ ਝੁਕ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨੇ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਝੁਕਨੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ। ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਬੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਕਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗਹਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਈ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਜਣੇ ਖੁਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਧਿਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਬਾਪੂ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖਲੋਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਮੰਗ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀਰਾ ਅਜੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਹਾ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜੋ, ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇ ਨਰ ਉਬਰੇ, ਜੇ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਭੱਜ ਪਿਆ।